ఎన్నికల వేడి కొనసాగుతుంది. తొలి దఫా ఎన్నికల మేనిఫెస్టోను ఏఐఏడీఎంకే ప్రకటించింది. 5 ప్రధాన హామీలతో మేనిఫెస్టోను పళనిస్వామి విడుదల చేశారు. ఇక మహిళలకు నెలకు 2,000 రూపాయలు నేరుగా బ్యాంక్ అకౌంట్లో జమ చేస్తామని ప్రకటించారు. సిటీ బస్సుల్లో పురుషులకు ఉచిత ప్రయాణం, మహిళలకు ఉచిత బస్ పథకం కొనసాగిస్తామన్నారు. గ్రామీణ ప్రాంతాల్లో భూమి కొని కాంక్రీట్ ఇళ్ల నిర్మాణాలు చేపడుతున్నామన్నారు. ఇక అమ్మ 2 వీలర్ స్కీమ్ అయితే కింద బైక్ కొరకు అయితే 5 లక్షల మంది మహిళలకైతే 25,000 రూపాయల సబ్సిడీ ఇస్తామన్నారు. 100 రోజుల ఉపాధి హామీ పథకాన్ని 150 రోజులకు పెంచుతామని మేనిఫెస్టోలో వెల్లడించారు. குலவிளக்கு திட்டத்தின் மூலம் அனைத்து குடும்ப அட்டைதாரர்களுக்கும் ஒவ்வொரு மாதமும் உதவித்தொகையாக ரூபாய் 2000 வழங்கப்படும். இத்தொகை குடும்ப தலைவியின் வங்கி கணக்கில் செலுத்தப்படும். வாக்குறுதி எண் 2, ஆண்களுக்கும் மகளிருக்கும் கட்டணமில்லா பேருந்து பயண திட்டம். நகர பேருந்துகளில் பயணம் செய்யும் ஆண்களுக்கு கட்டணமில்லா பேருந்து பயண திட்டம் செயல்படுத்தப்படும். ஏற்கனவே நடைமுறையில் இருக்கும் நகர பேருந்துகளில் பயணம் செய்யும் மகளிருக்கான கட்டணமில்லா பேருந்து பயண திட்டம் தொடர்ந்து செயல்படுத்தப்படும். அறிவிப்பெண் 3, அனைவருக்கும் வீடு. அம்மா இல்லம் திட்டம். அம்மா இல்லம் திட்டம் மூலம் கிராமப்புறங்களில் குடியிருப்பதற்கு சொந்த வீடு இல்லாதவர்களுக்கு அரசே இடம் வாங்கி கான்கிரீட் வீடுகள் கட்டித்தரப்படும். அதேபோல நகர பகுதியில் சொந்த வீடு இல்லாதவர்களுக்கு அரசே இடம் வாங்கி அடுக்குமாடி வீடுகள் கட்டி அம்மா இல்லம் திட்டம் மூலம் விலையில்லாமல் வழங்கப்படும். அதை போலவே ஒரே குடும்பத்தில் வசிக்கும் பட்டியலின மக்கள் அவருடைய மகன்கள் திருமணமாகி தனி குடித்தனம் செல்கின்ற போது அரசே இடம் வாங்கி அவர்களுக்கு కాంక్రీట్ వీడుగలు కట్టితరపడం. మధ్యప్రదేశ్లోని భండేర్ కాంగ్రెస్ శాసనసభ్యుడు పోల్ సింగ్ బరయ్య మహిళలపై వివాదాస్పద వ్యాఖ్యలు చేశారు. అత్యాచారాలకు కులాన్ని అంటగడుతూ జుగుప్సాకర రీతిలో అయితే మాట్లాడారు. ఈ సమాజంలో కొన్ని కులాలు వర్గాల మహిళలపై లైంగిక దాడి జరుగుతోందని ఆయన అన్నారు. ఇక వారితో లైంగిక వాంఛ తీర్చుకుంటే తీర్థయాత్రలకు వెళ్లిన పుణ్యం దక్కుతుందనే నమ్మకంతో ఇలా చేస్తారని, దీనికి సంబంధించి పుస్తకాల్లో కూడా ఉందని సంచలన వ్యాఖ్యలు చేశారు. ఎమ్మెల్యే పోల్ సింగ్ చేసిన వ్యాఖ్యలపై రాష్ట్రంలో రాజకీయ దుమారం చెలరేగింది. ఆయన వ్యాఖ్యలపై బీజేపీ, వివిధ కులాల సంఘాలు తీవ్ర ఆగ్రహం వ్యక్తం చేశాయి. కాంగ్రెస్ పార్టీ ఎమ్మెల్యే సిద్ధాంతం ఇదేనా అని బీజేపీ ప్రశ్నించింది. ఇక ఆయన ఎలాంటి నీచబుద్ధితో ఉన్నారో ఈ వ్యాఖ్యలను బట్టి అర్థమవుతుందని ఆల్ ఇండియా బ్రాహ్మణ పరిషత్ నేత పండిత పుష్పేంద్ర మిశ్రా ఆగ్రహం అయితే వ్యక్తం చేశారు. इंडिया में सबसे ज्यादा रेप किसके होते हैं? शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब और मोस्ट ओबीसी होते हैं. तो मेरा कहने का मतलब है, रेप की थ्योरी ये है कि कोई भी कैसी भी दिमाग का आदमी रस्ते में जा रहा है, उसे खूबसूरत अगर लड़की दिखी, सुंदर, अति सुंदर, तो उसका ब्रेन है वो इधर वो विचलित हो सकता है, तो रेप हो सकता है. आदिवासी में कौन सी अति सुंदर स्त्री है? एससी की कौन सी अति सुंदर स्त्री है? मोस्ट ओबीसी में ऐसी स्त्रियां सुंदरियां हैं. क्यों होता है बलात्कार? उनके धर्म ग्रंथों में इस तरह की निर्देश दिए गए, हिंदू धर्म ग्रंथों में. हाँ, उनके ग्रंथों में. अब हिंदू है कि नहीं है, मैं उनके ऊपर मुझे कुछ नहीं कहना, उनके ग्रंथों में. तो मेरा कहने का तात्पर्य ये है कि जब व्यक्ति ये काम करेगा, कि जैसे उसमें लिखा है एक जगह, चांडाली तू स्वयं काशी, प्रयाग चरम कारणी, अयोध्या पुक्षी प्रोक्ता, रजकी मथुरा मता. चांडाल, चमारिन, चांडाल एक बिरादरी है. 1156 वैरायटी है चमारों की इंडिया में.
चाहे कोई जाटव का हो, अहरवार का हो, कुरील का हो, कोई का हो, मेघवाल का हो। तो ये लिखा है कि इस जाति के साथ सहवास करने पर ये तीर्थ का फल मिलेगा, इसके साथ ये सहवास करने पर फलाना तीर्थ का मिलेगा, इसको ये करेगा। तो अब वो नहीं जा पाता उस तीर्थ को, उन धर्म ग्रंथों में जो लिखा है नहीं जा पा रहा। బీఆర్ఎస్ నేతలపై ఎమ్మెల్యే ఆది శ్రీనివాస్ విమర్శలు గుప్పించారు. రాజన్న సిరిసిల్ల జిల్లా వేములవాడలో బ్రిడ్జ్ నిర్మాణానికి భూమి పూజ చేసిన ఆయన అనంతరం కేటీఆర్ జిల్లాల పర్యటనపై కీలక వ్యాఖ్యలు చేశారు. బీఆర్ఎస్ గత 10 ఏళ్లలో అయితే తుగ్లక్ పాలన, నియంత్రణ పాలన చేసిందని ఎద్దేవా చేశారు. కేటీఆర్ మాటలు ప్రెస్టేషన్లో ఎప్పుడు ఏం మాట్లాడుతుండో తెలియని సందర్భం ఈ మధ్యలో కనిపిస్తా ఉంది. 2 సంవత్సరాల ప్రజా పరిపాలనలో గౌరవ ముఖ్యమంత్రి రేవంత్ రెడ్డి గారి నాయకత్వంలో ఓ పక్కన సంక్షేమం, మరోవైపు అభివృద్ధి జరుగుతున్న క్రమంలో పార్లమెంట్ ఎన్నికల్లో 0కే పరిమితమై కంటోన్మెంట్ ఎన్నికల్లో 3వ ప్లేస్కి వెళ్ళిపోయి జబ్బలు జరుచుకుని జూబ్లీహిల్స్లో గెలుస్తా అని చెప్పి ఓడిపోయిన తర్వాత నుంచి కూడా ఫ్రస్ట్రేషన్ మరింత ఎక్కువై అక్కస్సును వెళ్ళగక్కుతున్న వేళ లోకమంతా కోడై కూసింది. ఈ రాష్ట్రంలో 65 నుంచి 66% సర్పంచులు కాంగ్రెస్ పార్టీ నుంచి గెలుపొందినండి. వీళ్ళు 25 నుంచి 30% కూడా గెలవని సందర్భం. కానీ ఓ కాలుకు బల్పం కట్టుకొని తిరుగుతున్నట్టుగా రాష్ట్రంలో జిల్లాలన్నీ కూడా సర్పంచ్ సన్మానం పేరిట తిరుగుతున్నారు. కేటీఆర్ మాటలు అనంతపురం నగర శివార్లోని నంబూరి వైన్స్ దుకాణానికి నిప్పు పెట్టిన ఘటనలో నిందితులు మోహన్ కృష్ణ, అఖిల్ కుమార్, బాబా ఫక్రుద్దీన్లకు జిల్లా కోర్టు రిమాండ్ విధించింది. ఈ నెల 13న దుండగులు నంబూరి వైన్స్ దుకాణానికి పెట్రోల్ పోసి నిప్పు పెట్టగా నంబూరి వైన్స్ దుకాణం యాజమాని నంబూరు వెంకటరమణ పోలీసులకు ఫిర్యాదు చేశారు. ఇక ఈ ఘటనపై కేసు నమోదు చేసుకున్నటువంటి 4th టౌన్ పోలీసులు నిందితులు మోహన్ కృష్ణ, అఖిల్ కుమార్, బాబా ఫక్రుద్దీన్లను అదుపులోకి తీసుకుని కోర్టులో హాజరుపరిచారు. ఈ నేపథ్యంలోనే కేసుపై విచారణ చేపట్టిన కోర్టు నిందితులకైతే ఈ నెల 31 వరకు రిమాండ్ విధించింది. ప్రాణాలు పోతున్న నిషేధిత చైనా మాంజాల వినియోగం తగ్గడం లేదు. తాజాగా సంగారెడ్డి జిల్లా రాయకోడ్లో మాంజా కాటుకు అయితే యువకుడి గాయాల పాలయ్యాడు. ఇక సాయి కుమార్ అనే వ్యక్తికి బైక్ పై వెళ్తుండగా మాంజా మెడకు అయితే చుట్టుకొని తీవ్రంగా గాయపరిచింది. దీంతో స్థానికులు స్పందించి జహీరాబాద్ లోని ప్రైవేట్ ఆసుపత్రికి తరలించగా వైద్యులు 4 కుట్లు వేసి ప్రాణాలు కాపాడారు. ఇక అధికారుల నిర్లక్ష్యం వల్ల దుకాణదారులైతే ఇష్టానుసంగా అమ్మకాలు జరుగుతున్నారని, ఫలితంగా ప్రమాదాలు జరుగుతున్నాయని అయితే ఆగ్రహం వ్యక్తం చేస్తున్నారు. సూర్యాపేట జిల్లాలోని తుంగతుర్తి నియోజకవర్గంలో ఘోర రోడ్డు ప్రమాదం జరిగింది. అరవపల్లి వద్ద వేగంగా వెళ్తున్నటువంటి ఓ కారు అదుపు తప్పి పల్టీలు కొట్టింది. ఈ ప్రమాదంలో 2 మహిళలు, టీచర్లు కల్పన, గీత ఘటనా స్థలంలో దుర్మరణం చెందారు. మరో 2 హెడ్ మాస్టర్లు తీవ్రంగా గాయపడ్డారు. ప్రమాదం గురించి సమాచారం అందుకున్న పోలీసులు హుటాహుటిన ఘటనా స్థలానికి చేరుకున్న పోలీసులు సహాయక చర్యలు చేపట్టారు. క్షతగాత్రులను ఆసుపత్రికి తరలించారు. సంక్రాంతి సెలవుల అనంతరం పాఠశాలలు ప్రారంభం కావడంతో నల్గొండ నుంచి 5 ఉపాధ్యాయులైతే కారులో తుంగతుర్తిలోని స్కూల్కైతే వెళ్తుండగా ఘటన చోటు చేసుకుంది.
జిల్లా నూతన జాయింట్ కలెక్టర్ గా డాక్టర్ నిధి బాధ్యతలను అయితే స్వీకరించారు. అనంతరం పురోహితుల వేద ఆశీర్వదనలు అయితే చేయగా అధికారులు స్వాగతం పలికారు. ఇక కొంతకాలం మాతృత్వపు సెలవులతో అయితే వెళ్లినటువంటి ఆమె ప్రస్తుతం కడప జిల్లా జేసీగా నియమించబడ్డారు. ఇక విధులను బాధ్యతలను 100% పూర్తి చేసేలా పనిచేస్తూ రెవెన్యూ సమస్యల నిలిపేందుకైతే తన వంతు కృషి చేస్తున్నామన్నారు. ఇక జిల్లా కలెక్టర్ శ్రీధర్ ఆదేశానుసారం అయితే ప్రజాప్రతినిధులు అధికార సహకారంతో అయితే అర్హులైనటువంటి అన్ని వర్గాల ప్రజలకు ప్రభుత్వ పథకాల ఫలాలు అందేలా చర్యలు తీసుకుంటామని జాయింట్ కలెక్టర్ అన్నారు. కుకట్రాయపల్లి మేడం, కమలాపురం అండ్ సిద్ధవటం మండల్స్ నుంచి 2 విలేజెస్ వచ్చాయి. సిద్ధవటం వచ్చేసి రాజంపేట కాన్స్టిట్యున్సీ. రాజంపేట కాన్స్టిట్యున్సీ. శాఖరాజపల్లి ఒకటి. ఓకే, మ్యూటేషన్ రిక్వెస్ట్ అని రేజ్ అయిపోయింది. చేస్తున్నాను. ఎక్కడైనా కావాలి ఇంకా దానికి ఇప్పుడు ప్రాసెసింగ్ ఫాలో చేస్తున్నారు. రెగ్యులర్ అది రెగ్యులర్ మ్యూటేషన్ ప్రాసెస్ ఉంది. సేమ్ మ్యూటేషన్ ఫాలో చేస్తున్నారు. నా పేరు నిధి. ఈరోజు నేను జాయింట్ కలెక్టర్ కడప పోస్ట్ జాయిన్ చేస్తున్నాను. I'm thankful for this opportunity to Honorable Chief Minister sir, and I'm also looking forward to work under the guidance of District Collector, and I hope to work with utmost sincerity and commitment.